Good morning, students. We welcoming in our online session MVM College of Commerce, Management and IT, Rajkot, Saurashtra University. BCom SEM 6 students. Subject Business, Mathematics and Statistics 2. Today is lecture number 2 and unit number 3, sampling. Today we are discuss our continue topic. In the previous lecture we were discuss about there are the 4 different topic. Topic number 1, population survey and sample survey. All of you know the concept of population survey and sample survey. And topic number 2 is characteristics of a good sample. Then topic number 3 is advantages of sampling, and is the last topic, topic number 4, is the size of a sample. We are discuss about there are the 4 different topic. Now today we are discuss about topic number 5, difference between population study and sample study. It is important question for difference between the population study and sample study. Exam માં 7 marks या 8 marks માં difference પૂછાય તો you write 7 or 8 point. 1 point is equal to 1 mark. In the population study, we are discuss about the first point is related to population study and the second point is related to sample study. Okay. In the population study, all units are examined, hence it requires more time. And in the sample study, few units are examined and hence it required less time. So keep in mind, students, only for first point, in the population study more time and in the sample study is less time. Point number 2, the cost of survey is more and in the sample study the cost of survey is less. The second point is cost, expenditure. In the population study is more and in the sample study it is less. Third point, as more observations are to be studied, the accuracy cannot be maintained. And in the sample study, as a less number of observations are to be studied, so the desired accuracy can be maintained. Third point, population study માં accuracy maintain ન થાય, જ્યારે sample study માં accuracy maintain થાય because the less observations are studied. Point number 4, when the study is of a destructive nature, એટલે કે યુનિટનો નાશ થઈ જતો હોય, then population study cannot be employed, and in the sample study this method can be employed at even if the study is of a destructive nature. જ્યારે ડિસ્ટ્રિક્ટિવ નેચરના સેમ્પલ હોય, ઓબ્ઝર્વેશન હોય કે જેનું તમે ઓબ્ઝર્વેશન કરો છો પછી એ ઓબ્ઝર્વેશન્સ સ્ટડી કર્યા પછી નાશ થઈ જતું હોય, ડિસ્ટ્રિક્ટિવ નેચર હોય, તો પોપ્યુલેશન સ્ટડી ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ, ત્યારે કમ્પલસરી સેમ્પલ સ્ટડી જ આપણે કરવી પડે. નેક્સ્ટ નંબર 5, એઝ અ મોર પર્સન્સ આર ટુ બી એમ્પ્લોયડ ઇન ધ સર્વે વર્ક, એક્સપર્ટ્સ મે નોટ બી અવેલેબલ. જ્યારે સેમ્પલ સ્ટડીની અંદર a few persons are to be employed at, the expert can be appointed. જો તમે પોપ્યુલેશન સ્ટડી કરતા હો, સર્વે કરતા હો, તો પોપ્યુલેશન સર્વેમાં તમારે વધારે એક્સપર્ટની રિક્વાયરમેન્ટ રહે, તો એટલા બધા એક્સપર્ટ ન હોય અવેલેબલ. જ્યારે સેમ્પલ સર્વેની અંદર એક્સપર્ટ્સ આર ફ્યુઝ રિક્વાયર્ડ, તો સેમ્પલ સર્વેમાં આપણે એક્સપર્ટ પાસે વર્ક કરાવી શકીએ છીએ. પોઈન્ટ નંબર 6, as all observations are to be studied, detailed study cannot be done. જ્યારે સેમ્પલ સર્વેની અંદર as a few observations are to be studied, then detailed study can be done. તમે જ સમજી શકો છો કે પોપ્યુલેશન સ્ટડીમાં ડિટેલ સ્ટડી ન થઈ શકે,
કારણ કે પોપ્યુલેશન સ્ટડીમાં ઓબ્ઝર્વેશન્સની સંખ્યા વધારે હશે, જ્યારે સેમ્પલ સ્ટડીની અંદર તમે ઇઝીલી ડિટેલ સ્ટડી કરી શકો, કારણ કે ફ્યુ ઓબ્ઝર્વેશન્સ તમારે કવર કરવાના છે. પોઈન્ટ નંબર 7, when the field of inquiry is very large, this method is laborious and difficult. જો તમારું જે ફિલ્ડ છે એ એકદમ લાર્જ હશે પોપ્યુલેશન સ્ટડીમાં, તો વર્ક જે છે એ લેબરિયસ વર્ક થઈ જશે, ડિફિકલ્ટ વર્ક થઈ જશે. જ્યારે સેમ્પલ સ્ટડીની અંદર સેમ્પલ સ્ટડી ઇઝ લેસ લેબરિયસ એન્ડ રિલેટિવલી ઇઝી, કારણ કે ફ્યુ ઓબ્ઝર્વેશનો જ આપણે ચેક કરવાના છે, એટલે આપણું વર્ક કેવું થઈ જશે, ઇઝી થઈ જશે. ઓકે. એન્ડ ધ લાસ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ when the complete information is needed, this method is to be used. And when the sample study when the complete information of all units is required, this method cannot be used. તો આ એક ડિફરન્સ છે જેમાં મેં તમને 8 પોઈન્ટ એક્સપ્લેન કર્યા. યુ લર્ન ઇટ when the materials are available. Okay. After that, today we discuss our next topic. It is a theory topic also and theory questions. હજી પણ એક વખત કહું છું કે એક્ઝામમાં 100% હશે જ, એટલે તમે લોકો થિયરી ખાસ લર્ન કરજો. બધા ચેપ્ટરમાંથી હોય છે એક થિયરી ક્વેશ્ચન અને એક પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન. પછી એવું ન થાય કે સ્ટેટિસ્ટિક્સ છે તો ખાલી પ્રેક્ટિકલ જ પૂછાય, બરાબર. મેથડ્સ ઓફ સેમ્પલિંગ. When it is decided to draw a sample from a population, it is necessary to know which method should be adopted. The choice of the method of the sampling will naturally depend upon the nature of the populations and the purpose of inquiry. There are many methods of sampling, but here we are discuss only for 3 methods in our topic, and in the 3 methods, only for 2 methods very important. So we discuss about 3 method, but important is only for 2 method. First method is simple random sampling. Okay, method number 1 is simple random sampling. In the simple random sampling, it is called for it is each and every unit of the populations is given in equal chance to enter into the sample. તમે બધાને એન્ટર થવાનો જો ઇક્વલ ચાન્સ આપતા હો તો એને કહેવાય સિમ્પલ રેન્ડમ સેમ્પલિંગ. એનો મતલબ પોપ્યુલેશનમાંથી જ્યારે તમે સિલેક્શન કરો છો સેમ્પલ, ત્યારે બધાને ઇક્વલ ચાન્સ આપો છો. ઇક્વલ ચાન્સ આપતા હોય તો એને આપણે ઇક્વલ નંબરથી આપણે ઓળખતા હોય તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર સિમ્પલ રેન્ડમ સેમ્પલિંગ, બરાબર. સિમ્પલ રેન્ડમ સેમ્પલિંગની અંદર 2 મેથડ આવશે, આઈધર લોટરી મેથડ ઓર યુઝિંગ રેન્ડમ નંબર્સ ટેબલ્સ. લોટરી મેથડનો મતલબ એવો થાય કે જેટલા પણ સેમ્પલ્સ આપણે પોપ્યુલેશનમાં હોય એ બધાને એક એક નંબર આપી દઈએ, એની એક ચીટ બનાવીએ અને પછી એ ચીટને આપણે મિક્સઅપ કરીએ. ધ્યાન રાખવાનું કે ચીટ જે બનાવીએ છીએ એની સાઇઝ સેમ રહે, કલર સેમ હોય અને સેમ ફોલ્ડ કરવામાં આવે, અને પછી એને એકદમ વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સઅપ કરી દઈએ, અને પછી જે ચીટ સિલેક્ટ થાય એમાં જે નંબર હોય એ નંબર આપણે સિલેક્ટ કરીએ, તો આ થઈ લોટરી મેથડ. જ્યારે રેન્ડમ ટેબલ નંબરમાં પ્રોફેસર LSC ટિપેટ છે, ફિશર છે, એટ્સ છે અને અમેરિકન રેન્ડ કોર્પોરેશન ઓર્ગેનાઇઝેશન છે જેને ડિફરન્ટ નંબરના ટેબલ્સ પ્રોવાઈડ કર્યા છે. તો ડાયરેક્ટલી આપણે એ ટેબલ જોઈ અને સમ કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ છીએ. ટેબલની અંદર ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે કોઈ પણ રો કે કોઈ પણ કોલમ જોઈ અને તમારે ટેબલ છે એ સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે, અને ટેબલમાંથી સિલેક્ટ કર્યા પછી બરાબર આપણે એ રો અને એ કોલમમાં જે નંબર આવતો હોય એ નંબર આપણે સિલેક્ટ કરતા જઈએ તો આ પ્રમાણે આપણે સિલેક્શન્સ ઇઝીલી કરી શકીએ છીએ. તો દેર આર ડિફરન્ટ 2 મેથડ છે, ટેબલ મેથડ એન્ડ લોટરી મેથડ. ઓકે. નાવ ધ મેથડ નંબર 2, આના આપણે પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન આવશે મેથડ 1 અને મેથડ 2ના, બરાબર. નેક્સ્ટ લેક્ચરથી પ્રેક્ટિકલ પોર્શન સ્ટાર્ટ કરશું. મેથડ નંબર 2 જે છે એ છે સ્ટ્રેટિફાઈડ રેન્ડમ સેમ્પલિંગ. સ્ટ્રેટિફાઈડ રેન્ડમ સેમ્પલિંગ છે એ ખાસ કરીને જ્યારે બરાબર હોમોજીનિયસ જે કંઈ પણ ડેટા હશે, બરાબર, એ હોમોજીનિયસ જો ડેટા ન હોય ત્યારે આપણે મેથડ યુઝ કરીએ છીએ. હોમોજીનિયસ અને હેટ્રોજીનિયસ એમ 2 પ્રકારના વર્ડ આપણે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ, બરાબર. ધીસ પોપ્યુલેશન્સ હોમોજીનિયસ ન હોય ત્યારે આપણે આ મેથડ યુઝ કરવાની છે. જો હોમોજીનિયસ મેથડ હોય, હોમોજીનિયસ ડેટા હશે
તો આપણે સિમ્પલ રેન્ડમ સેમ્પલિંગ મેથડ યુઝ કરી શકીએ છીએ. એક એક્સપ્લેન કરી દો હોમોજીનિયસ ડેટા કોને કહેવાય અને ન કહેવાય. તો કે ધારો કે આપણી ગર્લ્સ કોલેજ છે, તો ગર્લ્સ કોલેજ એ હોમોજીનિયસ કહેવાય, કારણ કે ઇક્વલ સ્ટુડન્ટ્સ આર ધ સેમ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ. પણ સપોઝ કોઈ પણ કોલેજ ગર્લ્સ અને બોયઝની કમ્બાઇન હોય, કો એજ્યુકેટેડ હોય, તો આપણે એને હોમોજીનિયસ ન કહી શકીએ, કારણ કે સ્ટુડન્ટ્સ જે છે બરાબર એ એક સેમ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સના નથી. બોયઝ એન્ડ ગર્લ્સ છે તો એને હેટ્રોજીનિયસ કહેવાય. તો જો કમ્બાઇન હોય ત્યારે સ્ટેટિફાઈડ મેથડ યુઝ થાય, અને સિમિલરલી કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ હોય ત્યારે સિમ્પલ રેન્ડમ મેથડ એપ્લાય થાય. તો સ્ટેટિફાઈડમાં પહેલાં 2 ગ્રુપ પાડવાના અને પછી બંને ગ્રુપમાંથી આપણે ઓબ્ઝર્વેશન સિલેક્ટ કરવાના, એટલે એની મેથડનું નામ થઈ જાય સ્ટ્રેટિફાઈડ રેન્ડમ સેમ્પલિંગ. બરાબર. એક્ઝામમાં જ્યારે થિયરી પૂછાય ત્યારે તમે એના એડવાન્ટેજીસ અને લિમિટેશન્સ બરાબર એ 2-3 તમારે એમાં લખવાનું હોય છે, જે તમને બુકમાં આપેલું છે, અવેલેબલ જ છે. બરાબર. જો એક વખત ખાસ રીડ કરી જજો. તેમ છતાં જો કંઈ ન સમજાય તો હું તમને એક્સપ્લેન કરી આપીશ. ઓકે, ઇઝી મેથડ છે થિયરીમાં. ઓકે, નાવ એન્ડ ધ લાસ્ટ મેથડ ઇઝ a systematic sampling. This method of drawing a sample can be applied only when a list of the units of the populations is available. એટલે આપણી પાસે પોપ્યુલેશનનું જો લિસ્ટ અવેલેબલ હોય તો આપણે આ મેથડ યુઝ કરી શકીએ છીએ. ધ મેથડ કેન બી ઇઝીલી અન્ડરસ્ટુડ બાય એન ઇલિસ્ટ્રેશન્સ. એક એક્ઝામ્પલ આપું તો વધારે ઇઝીલી તમને ક્લિયર થઈ જશે કે સપોઝ એક વિલેજની અંદર 200 યુનિટ્સ આવેલા છે, બરાબર, હાઉસીસ છે, અને એ 200 હાઉસીસમાંથી આપણે સપોઝ 7 હાઉસીસ સિલેક્ટ કરવાના છે. તો પહેલાં આપણે 1 to 200 એવી રીતે હાઉસીસને નંબર આપી દઈશું. પછી આપણે એમાંથી 7 હાઉસીસ સિલેક્ટ કરવાના છે. એમાં આપણને ક્લિયર કટ કહી દીધું છે કે એક હાઉસીસ બરાબર 10 નંબરનું તો તમારે સિલેક્ટ કરવાનું જ છે, કન્ફર્મ. તો આનો મતલબ એવો થયો કે 10 નંબરનું હાઉસીસ તો આવવું જ જોઈએ. તો આપણે સૌથી પહેલાં તો 200 ડિવાઈડ બાય 7 કરશું. 200 ડિવાઈડ બાય સપોઝ આપણે 7 કરીએ તો આપણને આન્સર મળશે 28 પોઈન્ટ સમથિંગ મળશે. એટલે આપણે 28 લઈ લઈએ. ઓકે, તો 28 તમારે એડ કરતા જવાના. પહેલો ફિગર તમને કહી દીધો છે કે 10 નંબરનું હાઉસીસ તો સિલેક્ટ કરવાનું છે, એટલે 10 નંબરનું હાઉસીસ સિલેક્ટ થઈ ગયું. હવે આપણે જે ફિગર આવ્યો હતો 200 ડિવાઈડ બાય 7 એ 28 પોઈન્ટ સમથિંગ હતો. તો આપણે 28 એડ કરવાના. પહેલું હાઉસીસ 10, પછી 28 એડ કરો એટલે 38. 38માં પાછા 28 એડ કરો, બરાબર. 38માં 28 એડ કરશો એટલે 66. તો આ પ્રમાણે એડ કરતા જાઓ એટલે તમને હાઉસીસ સિલેક્ટ થતા જશે. તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર સિસ્ટેમેટિક સેમ્પલિંગ મેથડ, એવું એક્ઝામ્પલ આપી શકાય. ઓકે, ક્લિયર. આ મેથડ એક્ઝામમાં બહુ ઓછી પૂછાય છે, પણ ઇઝી મેથડ છે. આપણે પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન્સમાં એક વખત જોઈ લઈશું. તો ટોટલ મેથડ થઈ 3, અને 3 મેથડના પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવાના છે. ઇન ધ નેક્સ્ટ લેક્ચરથી આપણે પ્રેક્ટિકલ પોર્શન સ્ટાર્ટ કરશું 1 by 1. એક લેક્ચરમાં એક મેથડ કરતા જશું. તો ટોટલી 4 મેથડ છે, 4 to 5 મેથડ છે, જે આપણે 4 to 5 લેક્ચરની અંદર કમ્પ્લીટ કરી લઈશું. ઓકે, થેન્ક યુ. આ થિયરી પોર્શન તમને જ્યારે પણ બુક મળે ત્યારે તમારે ખાસ લર્ન કરી લેવાની છે, કારણ કે એક્ઝામમાં થિયરી 100% પૂછાશે. 1 ક્વેશ્ચન થિયરી, 1 ક્વેશ્ચન પ્રેક્ટિકલ, બરાબર. આ પ્રમાણે તમારે થિયરી લર્ન કરવાની રહેશે.